स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित कर्मयोग। आजिर विषय कर्मयोगर आदर्श। वेदांत धर्मर महान भाव यही जे आमे विभिन्न पथरे से एक चरम लक्ष्य उपनीत हो पारू। यही पथगुड़ी को मु चारोटी विभिन्न उपाय रूपे संक्षेप वर्णना करिछि। कर्म, भक्ति, योग और ज्ञान। किंतु एथि संगे तुमर जेपरी मन रहे जे यही विभागर सीमारेखा स्पष्ट नुहे, अत्यंत पृथक नुहे, प्रत्येकटी अन्यटी सहित मिसी जाए। तेबे प्राधान्य अनुसार यही विभाग एपरी लोक बाहर करि पारिब नाही कर्म करिबा शक्ति व्यतीत जार अन्य कौनसी शक्ति नाही। जे केवल भक्त छड़ा आउ किछि नुहे, अथवा जार केवल ज्ञान व्यतीत आउ किछि नाही। विभाग केवल मनुष्यर गुण बा प्रवणतार प्राधान्य अनुसार होता है। आमे देखिछु शेष पर्यंत यही चारोटी पथ एक भाव रे अभिमुखी होई एक लक्ष्य मिलित हुए। सकल धर्म एवं साधन प्रणाली ही आम मानंकु सेही चरम लक्ष्य पहुँचाई दिए। सेही चरम लक्ष्यटी कौन ताहा बुझाइबार चेष्टा करुअछि। मु जेपरि बुझिछि ए लक्ष्य होछि मुक्ति। जहा किछि आमे माने देखु बा अनुभव करू, परमाणु ठारू मनुष्य पर्यंत अचेतन प्राणहीन जड़कणारू पृथ्वी रे विद्यमान सर्वोच्च सत्ता मानवात्मा पर्यंत समस्ते मुक्ति पाई चेष्टा करुछंती। समग्र जगत यही मुक्तिर संग्राम बा चेष्टार फल। सकल यौगिक पदार्थर प्रत्येक परमाणु अन्यान्य परमाणुर बंधनरू मुक्त होगापी चेष्टा करुछंती एवं अन्य गुड़िक ताहाको आबद्ध करी रखिछंती। आम पृथ्वी सूर्यंक निकटरू एवं चंद्र पृथ्वी ठारू दूरक जीवापाई चेष्टा करुअछि। प्रत्येक वस्तु ही अनंत विस्तार पाई उन्मुख। आमे जगतरे जहा किछि पदार्थ देखुअछु, ए जगतरे जेते कार्य बा चिंता अच्छी सबूर एकमात्र भित्ति यही मुक्तिर चेष्टा। एहारी प्रेरणारे साधु उपासना करती एवं चर चरी करे। जेतेबेले कर्म प्रणाली यथायथ हुए नाही सेतेबेले आमे ताहाको मंद कहू एवं जेतेबेले कर्म प्रणाली प्रकाश यथायथ और उच्चतर हुए सेतेबेले ताहाको भल कहू। किंतु प्रेरणा उभय क्षेत्र रे समान, से ही मुक्तिर चेष्टा। साधु निज बंधन कथा भावी कातर, बंधन से मुक्ति पाइबाकु इच्छुक, सेथिपाई से ईश्वरंकर उपासना करती। चर मध्य यह भावी कष्ट पाई जे तार केतेगुड़िए वस्तुर अभाव, जे यही अभाव मुक्त होगाकु चाहे एवं सेथिपाई चोरी करे। चेतन अचेतन समग्र प्रकृतिर लक्ष्य यही मुक्ति। ज्ञात सारे बा अज्ञात सारे समग्र जगत यही मुक्ति पाई चेष्टा करी चलीछि। अवश्य साधुर ईप्सित मुक्ति चरर वांछित मुक्ति ठारू संपूर्ण पृथक। साधु मुक्ति पाई चेष्टा करी अनंत अनिर्वचनीय आनंद लाभ करती, किंतु चरर केवल बंधन उपरे बंधन बढ़ुଥାଏ। प्रत्येक धर्मर मुक्ति पाई आप्राण चेष्टार विकास आमे देखिबाकु पाऊ। यह समुदाय नीति और निस्वार्थ परतार भित्ति। निस्वार्थ परतार अर्थ मु एही क्षुद्र शरीर मात्र यही भावरू मुक्त हेबा। जेतेबेले आमे देखिबाकु पाऊ कौनसी व्यक्ति भल कार्य करुअछि, परोपकार करुअछि, सेतेबेले बुझिबाकु हेबो जे सेही व्यक्ति मु और मोर रूपक क्षुद्र वृत्त मध्य आबद्ध रहिबाकु इच्छुक नुहे। यही स्वार्थपरतार बाहर को जीवार कौनसी सीमा नहीं। चरम स्वार्थ त्याग सकल नीतिशास्त्र लक्ष्य बोली प्रचारित। मनेकर जड़े कही यही चरम स्वार्थ त्यागर अवस्था लाभ कला, ताहेले तार कौन हेब? सेतेबेले तार क्षुद्र व्यक्तित्व लोप पाए आउ से सेतेबेले अनंत विस्तृति लाभ करे। पूर्वे तार जो क्षुद्र व्यक्तित्व थिला ता संपूर्ण रूपे दूरीभूत हुए। से सेतेबेले अनंत स्वरूप हो जाए। यही अनंत विस्तृति ही सकल धर्म
सकल नीति शिक्षा और दर्शनर लक्ष्य। व्यक्तित्ववादी जेतेबेले यही तत्व को दार्शनिक भाव उपस्थापित करती सेतेबेले सेमाने भयरे सिहरी उठती, अथच नीति प्रचार करने को जाई से निजे पुनश्च सही एक तत्वर प्रचार करती। से मध्य मनुष्यर निस्वार्थपरतार कौनसी सीमा निर्देश करती नहीं। मनेकर यही व्यक्तित्ववाद मत अनुसार कहीं जड़े संपूर्ण स्वार्थशून्य हेले सेतेबेले तांको अन्यान्य संप्रदायर पूर्ण सिद्ध व्यक्ति मानक ठारू पृथक बोली आमे कौन चिंता करि परिबा ना। सेतेबेले से समग्र विश्व सहित एक हो जाती एवं यह ही आमर चरम लक्ष्य। हतभाग्य व्यक्तित्ववादी माने निजर जुक्ति गुड़ी को यथार्थ सिद्धांत पर्यंत अनुसरण करने को साहस करती नहीं। निस्वार्थ कर्म द्वारा आमर चरम लक्ष्य यही मुक्ति लाभ करने ही कर्मयोग। सुतरां प्रत्येक स्वार्थपूर्ण कार्य सही लक्ष्य रे पहुँचबार बाधा स्वरूप, पुनश्च प्रत्येक निस्वार्थ कर्म आम मानू सही लक्ष्य दिग को नहीं जाए। तेणु नीतिर एकमात्र संज्ञा जहाँ स्वार्थशून्य ताहा ही नीतिसंगत, आउ जहाँ स्वार्थपर ताहा नीति विरुद्ध। टिकिनिखि करी देखिले यह एते सहज बोली मने हेब नाही। अवस्था भेदरे कर्तव्य भिन्न भिन्न हेब, एक कथा पूर्वरु कही अछि। कौनसी गोटे कार्य गोटे क्षेत्र में स्वार्थशून्य एवं अन्य क्षेत्र में स्वार्थ प्रणोदित हो पारे। सुतरां आमे कर्तव्यर गोटे मात्र साधारण संज्ञा दे पारू। विशेष विशेष कर्तव्य अवश्य देश काल पात्र विवेचना करी निरूपित हेब। कौनसी गोटे देश रे एक प्रकार आचरण नीतिसंगत बोली विवेचित हुए, अन्य देश रे पुणी ताहा अतिशय नीतिगर्हित बोली गण्य हुए। यार कारण होछि दुईटी परिवेश पृथक। समग्र प्रकृतिर चरम लक्ष्य मुक्ति, पुणी यही मुक्ति केवल पूर्ण निस्वार्थपरतार लाभ हुए। पुनश्च प्रत्येक स्वार्थशून्य कार्य, प्रत्येक निस्वार्थ चिंता, प्रत्येक निस्वार्थ वाक्य आम मानू यही आदर्श अभिमुखे नहीं जाए। सेथिपाई यही सब कार्य को नीतिसंगत कहा जाए। तुम्हें क्रमशः बुझीपार जे यही संज्ञाटी सकल धर्म एवं सकल नीतिशास्त्र क्षेत्र में प्रयोज्य। नीति संबंध में अवश्य विभिन्न देश में भिन्न भिन्न धारणा थाईपारे। कौनसी कौनसी प्रणाली रे नीति कौनसी उच्चतर पुरुष अर्थात भगवान प्राप्त बोली उल्लिखित अच्छी। जदि पचार मनुष्य कहीं ए कार्य करिब एवं अन्य कार्य करिब नाही, उत्तर रे यही सकल संप्रदायर व्यक्तिगण कहिबे यह ईश्वरंकर आदेश। किंतु जेउठारु सेमाने एहाकु पाइथांतु ना काहींकी सेमानंगर नीति तत्वर मूल कथा स्वार्थ चिंता न करिबा, अहं को त्याग करिबा। यही उच्च नीति तत्व थिबा सत्ते सेमाने तांको क्षुद्र व्यक्तित्व को त्याग करिया को भय करती। जो व्यक्ति यही क्षुद्र व्यक्तित्व को धरी रखा को इच्छा करती तांको मु कहिबी एपरी जन को चिंता कर जे संपूर्ण निस्वार्थ, जार निज पाई कौनसी चिंता नाही, जे निज पाई किछि करे नाही, जे निज पाई कौनसी कथा कहे नाही। वर्तमान कह तार निजत्व केउठारे? जे पर्यंत से निज पाई चिंता करे, काम करे बा कथा कहे, जे पर्यंत से निजको बोध करे, से जदि केवल अन्य मानक संबंध रे जगतर समस्त संबंध रे सचेतन रहे ताहाले ताहार निजत्व केउठी? तार निजत्व सेतेबेले संपूर्ण लोप पाई जाए। अतएव कर्मयोग निस्वार्थपरता और सत्कर्म द्वारा मुक्ति लाभ करिवार गोटिए धर्म और नीति प्रणाली। कर्मयोगी पक्षरे कौनसी धर्म मत विश्वास करिवार आवश्यकता नहीं। से ईश्वर को विश्वास करि न पारंती, आत्मार अनुसंधान न करि पारंती, अथवा कौनसी प्रकार दार्शनिक विचार मध्य करि न पारंती। सेथिरे किछि जाय आसे नाही। तांकर उद्देश्य निस्वार्थपरता लाभ करिवा एवं तांको निज चेष्टा रे ही ताहा लाभ करिवा को हेबो। तांको जीवनर प्रति मुहूर्त ही हेबो एही उपलब्धि। कारण ज्ञानी युक्ति विचार करी बा
ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମଯୋଗୀକୁ କୌଣସି ମତବାଦର ସହାୟତା ନ ନେଇ କେବଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏହି କର୍ମ କ'ଣ? ଜଗତର ଉପକାର କରିବା ରୂପକ ଘଟଣାଟି କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ ଜଗତର କୌଣସି ଉପକାର କରିପାରୁ? ଉଚ୍ଚତମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ନା, କିନ୍ତୁ ଆପେକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବାକୁ ହେବ ହଁ। ଜଗତର କୌଣସି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଉପକାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜଗତ ଆଉ ଜଗତ ହୋଇ ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷୁଧା ନିବୃତ୍ତ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁନର୍ବାର କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହେବ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯାହା କିଛି ସୁଖ ଦେଇପାରୁ ତାହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ମାତ୍ର। କେହି ହେଲେ ଏହି ନିତ୍ୟ ଆବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସୁଖ ଦୁଃଖ ରାଶି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରରେ କେଉଁଠି ହେଲେ ଗହ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ଗୋଟିଏ ତରଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିହେବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଆଶା ଓ ଲୋଭ ଅନୁପାତରେ ଜଗତରେ ଆମ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ସମାନ। ତାହାକୁ ବଢ଼ାଇ ବା କମାଇ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା କର। ସେହି ପୂର୍ବ ଭଳି ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଆନନ୍ଦ ବେଦନା, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର ତାରତମ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। କେହି ଧନୀ, କେହି ଦରିଦ୍ର, କେହି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ, କେହି ନିମ୍ନପଦସ୍ଥ, କେହି ସୁସ୍ଥ, କେହି ଅସୁସ୍ଥ। ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରବାସୀ, ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ରୋମାନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆଧୁନିକ ଆମେରିକାବାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକ ଅବସ୍ଥା। ଜଗତର ଇତିହାସରୁ ଯାହା ଜଣାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରକାର। ତଥାପି ଆମେ ଦେଖୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଏହି ପ୍ରତିକାର ରହିତ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ବରାବର ରହିଛି। ଇତିହାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଏହିପରି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ନରନାରୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେ ଦୂର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଗୋଟିଏ ବଲ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗଡ଼େଇ ନେଇଯାଇପାରୁ। ଆମେ ଯଦି ଦେହରୁ ଦୁଃଖ ବେଦନା ଦୂର କଲୁ, ତେବେ ତାହା ମନରେ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେବ। ଏହା ଠିକ୍ ମହାକବି ଦାନ୍ତେଙ୍କର ସେହି ନରକ ଚିତ୍ର ଭଳି। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଠେଲି ଉଠାଇବା ପାଇଁ କୃପଣମାନଙ୍କୁ ରାଶିକୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେଥର ସେମାନେ ଟିକିଏ ଠେଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେତେଥର ତାହା ତଳକୁ ଗଡ଼ି ଆସୁଛି। ସୁଖର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଏ, ସେସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ, ତଦପେକ୍ଷା ଅଧିକ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସକଳ ଜାତି ଏହି ସୁଖର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗରେ ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ସୁଖରେ ରହିବେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ଧରଣର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବ। ଆମେ ଏ ଜଗତର ସୁଖର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଜଗତର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସମଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ସମାନ। ଆମେ କେବଳ ତାହାକୁ ଏ ପଟରୁ ସେ ପଟକୁ ଓ ସେ ପଟରୁ ଏ ପଟକୁ ଠେଲି ଦେଉଛୁ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏହା ଚିରଦିନ ଏହିପରି ରହିବ, କାରଣ ଏହା ତା'ର ସ୍ୱଭାବ। ଏହି ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା, ଏହି ଉଠିବା ପଡ଼ିବା ଜଗତର ସ୍ୱଭାବଗତ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବା ମୃତହୀନ ଜୀବନଯାପନ ସମ୍ଭବ କହିବା ଭଳି ଅଯୌକ୍ତିକ। ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥହୀନ, କାରଣ ଜୀବନର ଧାରଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ନିହିତ ରହିଅଛି, ସୁଖ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଦୁଃଖ ନିହିତ। ଗୋଟିଏ ଦୀପ କ୍ରମାଗତ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଏହା ହିଁ ତାହାର ଜୀବନ। ଯଦି ଜୀବନ ଚାହଁ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିବାକୁ ହେବ। ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଦୁଇଟି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ମାତ୍ର। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ତରଙ୍ଗର ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ପରି। ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଏକତ୍ର କଲେ ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡ ବସ୍ତୁ ହୁଏ। ଜଣେ ପତନ ଦିଗଟା ଦେଖି ଦୁଃଖବାଦୀ ହୁଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଉତ୍ଥାନ ଦିଗଟା ଦେଖି ସୁଖବାଦୀ ହୁଅନ୍ତି। ବାଳକ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ, ପିତାମାତା ତା'ର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାଳକ ପକ୍ଷରେ ସବୁ ସୁଖକର ମନେ ହୁଏ। ତା'ର ଅଭାବ ଅତି ସାମାନ୍ୟ, ସୁତରାଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଖବାଦୀ। କିନ୍ତୁ ବିଚିତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶାନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ସ୍ତିମିତ। ପ୍ରାଚୀନ ଜାତିଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ
କେବଳ ପୂର୍ବ କୌରବର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉନ୍ନତଶୀଳ ଜାତିଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଆଶାସମ୍ପନ୍ନ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଯାହା 1000 ବର୍ଷ ସହର ତାହା ପୁଣି 1000 ବର୍ଷ ଅରଣ୍ୟ। ସହରର ଏହି ଅରଣ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅରଣ୍ୟର ପୁଣି ସହରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସର୍ବତ୍ର ଚାଲିଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପଟଟିକୁ ଦେଖେ ସେତେବେଳେ ସେ ତଦନୁଯାୟୀ ସୁଖବାଦୀ ବା ଦୁଃଖବାଦୀ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ସାମ୍ୟଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଚାର କରିବା। ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗର ଧାରଣା ହେଲା ଅନେକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କର୍ମ କରିବାର ଶକ୍ତି, ପ୍ରବଳ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଶକ୍ତି। ଅନେକ ଧର୍ମରେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାହୁଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମତବାଦ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ମତାନ୍ଧ ଏବଂ ମତାନ୍ଧମାନେ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅକପଟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି ମତାନ୍ଧର ମୋହରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ରୋମ୍ କ୍ରୀତଦାସଗଣ ଏହି ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଏହି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦାସତ୍ୱ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ଓ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପତାକା ତଳେ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଥିଲେ ମତାନ୍ଧ ଓ ଅଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଏସବୁ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗର ଆକାଂକ୍ଷା ସାମ୍ୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଆକାର ଧାରଣ କରିଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ମତାନ୍ଧତା। ଯଥାର୍ଥ ସାମ୍ୟଭାବ ଜଗତରେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ କେବେ ହେଲେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଗତରେ କିପରି ଆମେ ସମାନ ହେବୁ? ଏହି ଅସମ୍ଭବ ସାମ୍ୟର କଥା କହିଲେ ସମଷ୍ଟି ବିନାଶକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଜଗତର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପର କାରଣ କ'ଣ? ସାମ୍ୟର ଅଭାବ। ଜଗତର ଆଦିମ ଅବସ୍ଥାରେ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ୟଭାବ ଥିଲା। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଗଠନକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ କିପରି? ବିରୋଧ, ସଂଗ୍ରାମ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ମନେକର ପଦାର୍ଥର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିପାରିବ? ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରୁ ଯେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଜଳାଶୟର ଜଳକୁ ଚହଲାଇ ଦିଅ, ଦେଖିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଳବିନ୍ଦୁ ପୁନର୍ବାର ଶାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। ଠିକ୍ ଏହି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱଜଗତ ବୋଲି କଥିତ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ପ୍ରପଞ୍ଚ, ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସକଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ ଦେଖାଯାଏ। ପରେ ପୁଣି ସଂଯୋଗ ହୁଏ, ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବୈଷମ୍ୟ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଭିତ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସାମ୍ୟଭାବ ବିନାଶକାରୀ ଶକ୍ତିର ଯେତିକି ପ୍ରୟୋଜନ, ତାହା ସହିତ ସାମ୍ୟଭାବ ସ୍ଥାପନକାରୀ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପ୍ରୟୋଜନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ୟଭାବ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ସମୁଦାୟ ସଂଗ୍ରାମଶୀଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ତାହା ଏ ଜଗତରେ କେବେ ହେଲେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତ ଜୀବମାନଙ୍କ ବସବାସ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅତଏବ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ୟଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଯେ ଅସମ୍ଭବ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତେବେ ପ୍ରଳୟର ଦିନ ଆସନ୍ନ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦର କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଧାନତଃ ମସ୍ତିଷ୍କର ଭିନ୍ନତା। ଆଜିକାଲି ପାଗଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି କେବେ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମସ୍ତିଷ୍କର ସମାନ ଶକ୍ତି ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ନେଇ ଆମେ ଜଗତକୁ ଆସିଅଛୁ। କେହି ବଡ଼, କେହି ବା ସାମାନ୍ୟ ହୋଇ ଜଗତକୁ ଆସିଛୁ। ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିବେଶକୁ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେରିକାର ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଅଥଚ ତୁମର ଅତି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏଠାକୁ ଆସି ଦେଶର ରୂପକୁ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ସମାନ, ତେବେ ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଏସବୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ନଗର ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କାହିଁକି ବା ସେମାନେ ଚିରଦିନ ବଣରେ ବୁଲିଲେ ଓ ଶିକାର କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କଲେ?
ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ଆଗମନ ହେତୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମସ୍ତିଷ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କାର ସମଷ୍ଟି ଆସି ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିଅଛି। ବୈଷମ୍ୟ ଶୂନ୍ୟତା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜଗତ ଥିବ ସେତେଦିନ ବୈଷମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଯେବେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ୟ ଭାବ ଆସିନପାରେ। ତଥାପି ଏହି ଭାବ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଳ ପ୍ରେରଣା ଶକ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଯେପରି ବୈଷମ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ, ସେହିପରି ଏହି ବୈଷମ୍ୟକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ। ବୈଷମ୍ୟ ନ ରହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଆମର ସାମ୍ୟ ବା ମୁକ୍ତିଲାଭ ଅଥବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଚେଷ୍ଟା ନଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇ ଶକ୍ତିର ତାରତମ୍ୟ ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଅଭିସନ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ନିରୂପିତ ହୁଏ। କର୍ମର ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରେରଣା ଶକ୍ତି ଚିରକାଳ ରହିବ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନ୍ଧନ ଦିଗକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମୁକ୍ତି ଦିଗକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବ। ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଚକ୍ର ଭିତରେ ଚକ୍ର। ଏହା ଏକ ଭୟାନକ ଯନ୍ତ୍ର। ଏଥିରେ ଯଦି ହାତ ଦିଅ ଓ ଅଟକି ଯାଅ ତେବେ ସର୍ବନାଶ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁ କୌଣସି ବିଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧିତ ହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ଲାଭ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଅଛି। ଏହି ବିଶାଳ ଓ ଜଟିଳ ଜଗତଯନ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ ଯାଉଅଛି। ଏହା କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ, ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ସଂସ୍ରବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଏହାଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସକଳ ବାସନା ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଏହା କହିବା ଖୁବ୍ ସହଜ, କିନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। 2 କୋଟି ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏହା କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଝାସ ଦେଇ କର୍ମର ରହସ୍ୟ ଅବଗତ ହେବା। ଏହାକୁ ହିଁ କର୍ମଯୋଗ କହନ୍ତି। ଜଗତ ଯନ୍ତ୍ରର ଚକ୍ରରୁ ପଳାୟନ କର ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହି କର୍ମର ରହସ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କର। ଭିତରେ ରହି ଯଥାଯଥ ଭାବେ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଏହି କର୍ମଚକ୍ରର ବାହାରକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ। ଆମେ ତାହାରେ ଦେଖିଲୁ କର୍ମ କ'ଣ? କର୍ମ ପ୍ରକୃତିର ଭିତ୍ତିର ଅଂଶବିଶେଷ। କର୍ମ ପ୍ରବାହ ସର୍ବଦା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଏପରି ଜଣେ ଅକ୍ଷମ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟର ଆଶା କରିବେ। ଯଦିଓ ଏହି ଜଗତ ଚିରକାଳ ଚାଲିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଶୂନ୍ୟତା। କର୍ମଯୋଗ କହେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କର୍ମ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପ୍ରୟୋଜନ। ଜଗତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁଖୀ କରିବାର ଯାବତୀୟ ଧାରଣା ମତାନ୍ଧମାନଙ୍କୁ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିବା ପକ୍ଷରେ ଭଲ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ମତାନ୍ଧତା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଯେପରି ହୁଏ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୁଏ। କର୍ମଯୋଗୀ ପଚାରନ୍ତି, କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ସହଜାତ ଅନୁରାଗ ବ୍ୟତୀତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କୌଣସି ପ୍ରେରଣାର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଅଭିସନ୍ଧିର ପରିସର ଅତିକ୍ରମ କର। କର୍ମରେ ହିଁ ତୁମର ଅଧିକାର, ଫଳରେ ନୁହେଁ। କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। କର୍ମଯୋଗୀ କହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅବଗତ ହୋଇ ତାହା ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ପରୋପକାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାହାର ମଜ୍ଜାଗତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ପାଇଁ ଆଉ ବାହ୍ୟ ପ୍ରେରଣାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର ମୁଁ କାହିଁକି କରିବି? ଆନନ୍ଦ ପାଏ ବୋଲି କରେ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କର ନାହିଁ। ଭଲ କାମ କର, କାରଣ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଲ। କର୍ମଯୋଗୀ କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବଦ୍ଧ କରେ। ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥଯୁକ୍ତ ଅଭିସନ୍ଧି ନେଇ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଗୋଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳ ଲଗାଇ ଦିଏ। ଯଦି ଆମେ ମନେ କରୁ ଏହି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ନାମକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇଯିବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନ। ଅତଏବ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ସମଗ୍ର କର୍ମର ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଅନାସକ୍ତ ହେବା। ଏହା ଜାଣି ରଖ, ଆମେ ଜଗତ ନହୁଁ। ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନହୁଁ। ଆମେ କୌଣସି କର୍ମ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଆତ୍ମା, ଚିରଶାନ୍ତ। ଆମେ କାହିଁକି କୌଣସି ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ ହେବୁ? ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ରୋଦନ କରିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ପକ୍ଷରେ କାନ୍ଦିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସହାନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏହିପରି କନ୍ଦାକଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି ମନେ କରୁ, ତେଣୁ ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସି ଆମ ପରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କାନ୍ଦିବେ କାହିଁକି? କ୍ରନ୍ଦନ ତ ବନ୍ଧନର ଚିହ୍ନ, ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନ। ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଚକ୍ଷୁର ଜଳ ଯେପରି ନ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଉପାୟ କ'ଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାସକ୍ତ ହୁଅ। କହିବା ଖୁବ୍ ଭଲ, ସତ, କିନ୍ତୁ ହେବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଅଭିସନ୍ଧି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଭଲ କାମ କରୁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଶୃଙ୍ଖଳ ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଆମେ ବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛୁ, ତାହାରି ଗୋଟିଏ ଶିକୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଆମେ ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନ କରି ଯଦି କୌଣସି ସତ୍ ଚିନ୍ତା ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁ, ତାହା ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବ। ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଶୃଙ୍ଖଳର ଗୋଟିଏ ଶିକୁଡ଼ି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଏବଂ ଆମେ କ୍ରମଶଃ ପବିତ୍ରତର ହେବାକୁ ଲାଗିବା, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ରତମ ମାନବରେ ପରିଣତ ନ ହୋଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା ଯେପରି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ। ମୁଁ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପଢ଼ିଅଛି। ଅନେକେ କହିଛନ୍ତି ଅଭିସନ୍ଧି ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ମନୁଷ୍ୟ କାମ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ମତାନ୍ଧତାର ପ୍ରଭାବରେ କୃତକର୍ମ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହିପରି କହିଥାନ୍ତି। ଉପସଂହାରରେ ଅଳ୍ପ କଥାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା କହିବି, ଯେ କର୍ମଯୋଗରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ। ଏକମାତ୍ର ସେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜଗତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ହେତୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜଗତର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ କହନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବତାର, ପୃଥିବୀରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅପର ଶ୍ରେଣୀ କହନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ବାର୍ତ୍ତାବହ। ଉଭୟଙ୍କର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରେରଣା ଶକ୍ତି ବାହାରୁ ଆସେ। ଆଉ ଯେତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ବହିର୍ଜଗତରୁ ହିଁ ପୁରସ୍କାର ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧ ହିଁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମତବାଦ ସମୂହର ବିଚାର କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ସତ୍ ହୁଅ, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଏହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ତାହା ତୁମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ। ସେ ଆଚରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିସନ୍ଧି ବର୍ଜିତ ଥିଲେ। ଜଗତରେ କିଏ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି? ଇତିହାସରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ଦେଖାଅ, ଯିଏ ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଏତେ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚରିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏତେ ଉନ୍ନତ ଦର୍ଶନ ଓ ଏପରି ଉଦାର ସହାନୁଭୂତି। ଏହି ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅତି ନିମ୍ନତମ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀରତମ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଦାବି କରିନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ କର୍ମଯୋଗୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିସନ୍ଧି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ମାନବ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହୃଦୟ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅପୂର୍ବ ସମାବେଶ, ଅତୁଳନୀୟ ବିକଶିତ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ସେ ଜଗତର ପ୍ରଥମ ମହାନ ସଂସ୍କାରକ। ସେ ପ୍ରଥମେ ସାହସପୂର୍ବକ କହିଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥିରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି ବା ତୁମର ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଅଥବା
ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି କୌଣସି ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ବିଚାର କରି ତାପରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଯଦି ଦେଖ ଯେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉପକାରୀ, ତେବେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏହି ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ, ଯଶ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ରଖି କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କର୍ମ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି କର୍ମ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଏପରି କର୍ମଶକ୍ତି ଉତ୍ସାରିତ ହେବ ଯାହା ଜଗତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କର୍ମଯୋଗର ଚରମ ଆଦର୍ଶର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।